And I request all the students and my colleague, please occupy the chairs. I welcome you all in inaugural function of one-day international seminar on recent trends in biotechnology, which is organized by our biotechnology department. Of this inaugural function, the chairperson, our source of inspiration, Honorable Dr. Patil sir, chief guest and resource person of this one-day international seminar, Dr. Anil Shendge sir, who is the senior researcher, Ben Gurion University of the Negev, Israel. Principal of our college, Dr. Zulpe sir. Head of the Department of Biotechnology, Mr. Patil sir. All my colleagues and dear students. First of all, I welcome you all in one-day international seminar on recent trends in biotechnology inaugural function. We begin this program by welcoming of the guest. So first I request Kishore Maknikar sir, please welcome our chairperson, Dr. Patil sir, by offering bouquet. Honorable Dr. Patil sir, chairperson and president of Royal Education Society. Thank you, sir. Now I request chairperson, Honorable Dr. Patil sir, please welcome the chief guest and resource person of this program by offering shawl, sriphal and bouquet, Honorable Dr. Anil Shendge sir. Talking about Anil Shendge sir, sir is working as a senior research in Ben Gurion University of Negev, Israel. Sir has completed his PG, PhD from Bose Institute, University of Kolkata. Now I request Shendge ma'am, please welcome our principal sir by offering bouquet. Honorable Dr. Zulpe sir by offering bouquet. Thank you, ma'am. Now I request Bosle ma'am, please welcome Head of the Department of Biotechnology, Mr. Patil sir. Thank you, ma'am. One more thing I would like to clear here, that yesterday only university declared the toppers of biotechnology from biotechnology, and we are proud that in university all three toppers are from our college one, and I request all the dignitaries on the dais, please felicitate to that rankers also over here. First of all, I would like to invite here the third ranker of university, Rutuja Bandale. Rutuja Bandale. She got 89%. Second rank, that Geeta Shinde. I would like to invite here Geeta Shinde. Geeta Shinde. I request Honorable Dr. Patil sir, please felicitate the second ranker of university in biotechnology. She got 90% by offering bouquet, please. Thank you. And the first ranker, gold medalist, Arti Mue. I would like to invite here Arti Mue. Give the big hands to Arti Mue. And I request Honorable Dr. Patil sir, please offer the bouquet to the first ranker of university topper, and she got 52%. Thank you, sir. Now I request Head of the Biotechnology Department, Patil sir, please introduce the program. Give the introduction of the program. Respected dais, chairperson of today's inaugural function of one-day seminar, Honorable Dr. Patil sir, Principal Dr. Zulpe sir, and today's resource person, Dr. Anil Shendge sir, and all the students who have gathered here for this one-day seminar, international seminar on the recent trends in biotechnology. First of all, I would like to congratulate all the university rankers, and we COCSIT are proud of you.
Today's seminar has arranged by the guidance of Honorable Dr. M.R. Patil sir. When we got to know that Dr. Anil Shendge sir is here with us, so, and he can be available for this one day, today's day. So, sir have suggested that invite them for this seminar so that they can share their experiences, their research, whatever research is going on there, and on which path our students should progress to achieve the goals or targets which you have designed in your research career. Because sir, talking about Dr. Anil Shendge sir, he was the university first rank holder during his UG, and he has also completed his UG from our university, that is SRTMU Nanded. Then he pursued his MSc, and at there he got the CSIR net clear, CSIR UGC net. All India rank, sir's All India rank was 73, and that's why he got SRF, CSIR SRF, and then with this SRF he has completed his research from Bose University. After that, sir, in last year September, sir got placed as for the postdoc in Israel, at the Department of Health Science, University Ben Gurion University of the Negev, Israel. Sir have many publications, and sir's research experience is very vast. So what you can get from them? So first of all, to those students who want to design their career in research, biotechnology research, because there are many ways which we have discussed earlier. So those students who are willing to do research, they can take the way and the way to design their research, how they can enter into the research, actual research, which are the opportunities, which are the entrance exams that are available, also which are the fellowships that are available for going abroad, and to pursue PG also. You can start from to your PG program to pursue in abroad, because there are many fellowships. So what kind of eligibility is required, that all you can get from today's seminar. So, and this seminar will be conducted in 2 sessions. First session is sir will lead, Dr. Shendge sir will describe the research work, what is going on at that university, and especially at the health science department, and currently on which topic sir is working, that they will define. And in second session, after that we will have 15 minutes break, and in second session session will be interactive session where you can ask your doubts, and sir will tell you the opportunities and the ways to achieve the fellowships or scholarships. So I wish best of luck all of you, and I hope that you will attend this seminar very carefully. Thank you. Thank you, Vanna. Thank you, Ishwar sir. Now I request our principal, Dr. Zulpe sir, please address us on this occasion. Good morning all. Our source of inspiration, Honorable Dr. M.R. Patil sir, Head of the Department, Biotechnology, Mr. Ishwar Patil sir, and the resource person for today's international seminar, Honorable Dr. Anil Shendge sir. The anchor, Mr. Ganesh Pawar sir, Makhnikar sir, all the faculty members from Biotechnology Department, and the students of Biotechnology Department. First of all, as yesterday the result was announced on the university website, that is about the rankers of the university rankers, the BSc Biotechnology, the first, second and third rank, we got that rank, and many more congratulations to all 3 rankers of Biotechnology Department. Secondly, today's international seminar, the recent trends in biotechnology field. As I was going through the biodata, the curriculum vitae of Anil Shendge sir, I have seen he has 12 international publications to his credit. Google Scholar citations are also good, and the way he has started his academic journey and the research journey was quite wonderful. He has done his graduation
So in biotechnology, he has completed his PhD in, I think, chemical biochemistry, and right now he is doing his postdoc in cell biology. Means by just working on this particular journey, he has achieved a lot of things, lot of credibilities to his curriculum vitae. And talking about his research area, cell biology, and where he is doing his postdoc, that is also very important. If you consider the innovation, invention, and the technological advancement in the world, Israel is the second topmost country in the world. The first is the US, the second is the Israel. And if you are talking about its area, is very similar to Kerala state in India, but still, and their population is below 9 millions, and still they have achieved a lot of advancement in the field of biotechnology, in the field of medical sciences, in the field of agriculture, everywhere. And actually, to the complete world, they are just providing the weapons. Means, though it is a small country, but as per the advancements in the technology is concerned, they have achieved milestones. Means, and he's working there in the University of, actually pronunciation is difficult of that university, and definitely he will guide us on the way of how to do the research, and what are the opportunities are there abroad. We people also can go abroad by completing our post graduations. We will get the scholarship to do our PhD as well as postdocs in abroad. I'll not take that much time of yours. Once again, I congratulate all the 3 rankers of Biotechnology Department. I welcome on the behalf of college and all the faculty members of Biotechnology, Dr. Anil Shendge sir, for this international seminar. I'm thankful to organizers of this international seminar. By just such activities will enhance the abilities as well as the credibilities of our student. I wish you all the best for this international seminar. Thank you, one and all. Thank you, sir, for addressing on this occasion. Now, I request Chairperson of this program, Honorable Dr. M.R. Patil, sir, please formally inaugurate this program and address us on this occasion. आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आपले गेस्ट डॉक्टर अनिल शेंडगे, आपले प्राचार्य डॉक्टर नीतीश झुलपे, बायोटेक डिपार्टमेंटचे हेड ईश्वर पाटील, कम्युनिकेशन मध्ये काम करणारे श्री गणेश पवार, बायोटेक डिपार्टमेंटचे सगळे सहकारी आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा दिवस थोडासा बरा वाटला, कारण सकाळीच काल जरी निकाल लागलेला असला, मेरिट लिस्ट पब्लिश झालेली असली, तर ती मला सकाळी कळाली, समजली आज. बायोटेकमधले BSc बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये विद्यापीठ पातळीवर जास्त मार्क्स घेणारे, सर्वाधिक गुण घेणारे विद्यार्थी आपल्या कॉलेजमध्ये आहेत. आणि नंतर माहिती अशी मिळाली की यापैकी 2 मुली MSc ला इथंच ॲडमिशन घेतलं, एक मुलगी हैदराबादला उस्मानिया युनिव्हर्सिटीमध्ये एंट्रन्स एक्झामिनेशन थ्रू. बरोबर पाहता ही गोष्ट चांगली आहे की सगळेच विद्यार्थी या पद्धतीनं अभ्यास करतायत. फारसा ॲनालिसिस करायचं कारण नाही, पण दे डिझर्व ॲप्रिशिएशन. हे त्यांचं कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. आणि हेही सांगू इच्छितो ह्याच वेळेस की हा कार्यक्रम हे तात्पुरतं तुमचं स्वागत केलं आहे, टोकन ॲप्रिशिएशन. तुमचं स्वागत, तुमचं अभिनंदन, तुमचा सत्कार आपल्या जेव्हा सगळ्या मेरिट लिस्ट आपल्याला मिळतील, आणि ती संख्या बरी असते कार्यक्रम होण्यासारखी,
तर त्यावेळेस आपण तो करणार आहोत. त्याच्यामुळे सध्या एक एक गुच्छ देऊन तोही बहुतेक कमीत कमी किमतीचा आहे आणि तो जास्त दिवस टिकत नाही, तर त्याचा अर्थ ते फक्त सिंबॉलिक आहे. ते टोकन तुमचं अभिनंदन केलेलं आहे. सोबतच दुसरी गोष्ट कदाचित प्राचार्य वेळेअभावी सांगू शकले नाहीत की BSc सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगचाही निकाल आणि मेरिट लिस्ट जाहीर झाली आहे. निकाल मागेच जाहीर झाला आहे आणि BSc सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगमध्ये अपेक्षेप्रमाणे फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड मेरिटोरियस विद्यार्थी आपलेच आहेत. त्याच्यामुळं ते आता इथं समोर नाहीत, त्यांचे अभिनंदन करून आपण बोलवून बायोटेक्नॉलॉजी आणि कॉम्प्युटर कोर्सेस, बायोटेक्नॉलॉजीचे UG आणि PG ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्सेस आणि कॉम्प्युटर सायन्सचे हे कोर्सेस एकत्र चालतात या इमारतीमध्ये, हे आपल्याला माहीत आहे. आणि त्याचा परिणाम एक दुसऱ्यावर होतंय काय की IT मध्ये जॉब्स खूप आहेत आणि ग्रॅज्युएशन पूर्ण होण्याच्या आधीच जॉब्स मिळतात आणि हे बायोटेक्नॉलॉजीच्या विद्यार्थ्यांच्या लक्षात येतं आणि मग तो कुठंतरी मनात विचार करायला लागतो की हे कसं, आपल्यालाही जॉब लवकर मिळाला पाहिजे. पण मुळातच त्या विषयाचा दोष नाही, आपल्या बघण्याचा दृष्टिकोन आहे. आमच्या मते मागच्या वर्षी किंवा म्हणजे आतापर्यंत कोर्सेस सुरू झाल्यापासनं बायोटेक्नॉलॉजीला आवडीनं विद्यार्थी आले नाहीत. आम्हाला बायोटेक्नॉलॉजी करायचं म्हणून, तो नवीन विषय म्हणून आले. आणि दुर्दैवानं दुसरी एक गोष्ट घडली आहे, म्हणजे जिथे जायचं होतं तिथे जाता आलं नाही, म्हणून मग इथं यावं लागलं काहीतरी नवीन करतो म्हणून सांगण्यासाठी. दुसरी गोष्ट अशी आहे की BDS आणि MBBS ह्या दोन लाईनचा आपण विचार केला तर BDS जे ग्रॅज्युएशन आहे त्याला प्रॅक्टिस लगेच ग्रॅज्युएशन झाल्यावर करता येते, सुरू करता येते. आणि MBBS हे प्रोलॉंग्ड एज्युकेशन आहे, म्हणजे MBBS झालं पाहिजे, इंटर्नशिप केली पाहिजे, परत नीटचा अभ्यास केला पाहिजे, चांगलं स्कोअर घेतलं पाहिजे, PGचं ॲडमिशन MD MS काय जे असेल ते, आणि सध्या त्यावरही भागत नाही, मग सुपर स्पेशलायझेशन आणखी 3 वर्ष, ह्या सगळ्या म्हणजे हे कोर्सेस, हे एज्युकेशन या विषयातलं प्रोलॉंग्ड एज्युकेशन आहे, हे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. हे अल्पकाळात संपत नाही. जॉब आपल्याला करायचा असेल इमिजिएट तर मग कदाचित आपल्या ग्रॅज्युएशनचा फायदा घेऊन आपण कुठली परीक्षा देऊन जॉब मिळवला पाहिजे, मिळवता येतो. म्हणजे BSc बायोटेक्नॉलॉजीचे विद्यार्थी UPSC MPSC देऊ शकतात आणि UPSC देऊन BSc बायोटेक्नॉलॉजीचा विद्यार्थी डायरेक्ट कलेक्टर बनू शकतो. म्हणजे हे पण आहे, पण आपण त्या दृष्टीने बघत नाही. आपण मर्यादित अभ्यास, कम्फर्ट झोनमध्ये राहणे, मर्यादित अभ्यास करणे आणि मग जॉबचा विचार करणे, हे सगळं जरा एकमेकाविरोधात होतं. सर्वात जास्त पॉप्युलर ही बाब आहे आपल्या देशामध्ये की पोस्ट डॉक्टरेट्स बाहेर करणे. डॉक्टरेटसाठी आपण फारसं करत नाही आणि त्याच्यामधल्या संधी आपल्याला माहिती असत नाहीत. पण आपण शिकत असताना जर रिसर्च पेपर्स पब्लिश केले आणि अनेक देशामध्ये ज्या संधी आहेत त्याच्याकडे लक्ष दिलं तर आपल्याला, आपल्या विद्यार्थ्यांना, आपल्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना कुठल्याही देशामध्ये PhD करण्यासाठी संधी मिळू शकते. तशी घडली आहे घटना आपल्याकडे मागं. काय नाव तिचं? पूजा नागिमे नावाची विद्यार्थिनी. सर तुम्हाला काही फोटोग्राफ्स पाठवतील. साऊथ कोरियामध्ये आपला MOU झालं 1-2 विद्यापीठासोबत. थायलंडचे एक प्रोफेसर आले होते मागच्या एका इंटरनॅशनल कॉन्फरन्समध्ये आपल्याकडे. तर थायलंडच्या प्रोफेसरला तो अधिकार असतो तिकडे, पण प्रोफेसर म्हणजे आमच्या प्रोफेसरपेक्षा वेगळा असतो. आपण कॉलेजमध्ये नोकरी लागली की लगेच प्रोफेसर सांगत होतो मागे, आणि आता ॲसिस्टंट प्रोफेसर सांगतो. ते वास्तवामध्ये दोन्ही खरं नसतं आणि ते आम्हाला सांगायला नको वाटतं, संकोच वाटतो. पण ती परिस्थितीच तशी आहे की आपण कुठलं ॲसिस्टंट प्रोफेसरचंच क्वालिफिकेशन ॲक्वायर केलेलं नाही
आणि मग आपल्याला प्रोफेसर लिहायला मजा वाटते, ॲसिस्टंट प्रोफेसर लिहायला मजा वाटते. हे पण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. तर आपल्याकडे PhD करणे आणि मग रिसर्चमध्ये करिअर करता येतं, रिसर्चच्या बळावर जॉब करता येतात, सायंटिस्ट म्हणून करता येतात, ॲसिस्टंट प्रोफेसर म्हणून करता येतात, प्रोफेसर म्हणून करता येतात. आणि अनेक डेव्हलप कंट्रीज आपल्याला मदत करतात. आपल्यासारख्या आपल्या देशात रिसर्चसाठी फारसं प्रमोट केलं जात नाही, फंड्स मिळत नाही, स्पॉन्सर करत नाहीत. सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे मर्यादित फंड्स आहेत आणि ते फंड्स सेंट्रल इन्स्टिट्यूटलाच मिळतात किंवा युनिव्हर्सिटीला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल पुण्याला एक इन्स्टिट्यूट आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च. खूप मोठी संस्था आहे, चांगली संस्था आहे. तिथं मेरिटोरियस मुलांनाच इव्हन BSc बायोटेक्नॉलॉजी तिथं करता येतं वाटतं, MSc बायोटेक्नॉलॉजी करता येतं, रिसर्च करता येतं. आणि चांगलं रिसर्च असेल तर त्या रिसर्चच्या बळावर आपल्याला डेव्हलप कंट्रीज, उदाहरणार्थ साऊथ कोरिया किंवा चायना, ऑस्ट्रेलिया, युरोपियन कंट्रीज, साऊथ कोरिया, त्या ठिकाणी तैवान छोटा देश आहे, हाँगकाँग, अशा ठिकाणी पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्चला आपल्या विद्यार्थ्यांना प्रेफर करतात. आपल्याला इथे हवं असतं कारण तिथली फेलोशिपमध्ये सगळं मेंटेनन्स होतं आणि रिसर्च होतं. असे 1, 2, 3, 4 पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च करणारी मंडळी आपल्याकडे आहेत. या कॉलेजमधूनही गेलेली आहेत. आणि मग बाहेर पण असिस्टंट प्रोफेसरचा जॉब मिळतो आणि तो चांगल्या पगाराचा असतो. कदाचित निळे सांगायला तो जॉब करतो. तर इथंच आपल्याला याच ठिकाणी लातूर जिल्ह्यात, महाराष्ट्रात, आपल्या देशात राहायचं आहे असा विचार करून भागणार नाही. जिथं संधी मिळेल, ज्या देशात संधी मिळेल ते देश बघितला पाहिजे. आणि हे सध्या इस्रायलमध्ये अतिशय धाडसी देश आहे. तो देशच नव्हता अस्तित्वामध्ये. आमच्या देशाला तर इतिहास आहे, परंपरा आहे, रूढी आहेत, देवळं शाळा कमी आहेत. म्हणजे असा प्रकार आहे. विस्तीर्ण प्रदेश आहे आपल्याकडे, नद्या आहेत, डोंगर आहेत, पर्वत आहेत, जंगलं आहेत. म्हणजे त्याला विपुल नॅचरल रिसोर्सेस, अबंडन्सी ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस ते आपल्याकडे आहे. माणसंही तेवढ्याच आहे संख्येमध्ये, खूप आहेत. फक्त ते कामं करत नाहीत, हा जरा प्रॉब्लेम आहे. मग कोणी कामं सांगत नाहीत कसं करायचे ते. इस्रायल अतिशय लहान देश आहे. सर सांगितल्याप्रमाणे केरळच्या साईजचा. आपण भारताचा नकाशा बघत असताना केरळ लक्षात पण येत नाही. उत्तर कोपऱ्यात केरळ किंवा गोवा, दीव दमण किंवा असले जे युनियन टेरिटरीज किंवा लहान लहान प्रदेश आहेत त्याच्यापेक्षाही तो लहान आहे इस्रायल देश. अतिशय जिद्दी आणि चिवट आहे. मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. आपल्याकडे शत्रू हल्ला करायला येतोय, आनेदो म्हणतो आपण, आल्यावर बघू. पुन्हा दुसरी वार्ता, शत्रूने घेरलंय आपल्याला, बघूत आपण, चौकडेच आपण त्यांना मारू देऊ. म्हणजे शत्रू आपल्या दारात येऊन आपल्याला बडवेपर्यंत आपण काही तयारी करत नाही. इस्रायलचं तसं नाही. इस्रायलला समजलं, त्यांचं इंटेलिजन्स खूप छान आहे, की हा देश विशेषतः मुस्लिम कंट्रीज त्यांच्या अगेन्स्टमध्ये त्या देशाच्या आता अटॅक करण्याची तयारी करतोय किंवा त्याचं प्लॅनिंग चालू आहे. तर ज्या ठिकाणी प्लॅनिंग चालू आहे त्या ठिकाणी जाऊन ठोकतात ते. कुणाला कळत पण नाही आजूबाजूच्याला. त्याला काय म्हणतात ते, सर्जिकल स्ट्राईक म्हणतात ना. आपल्याकडे प्रचार जास्त होतो सर्जिकल स्ट्राईकचा, आणि प्रत्यक्ष सर्जिकल स्ट्राईक फक्त इस्रायल करतो किंवा अमेरिका. ते खोमेनी नाही, अतिरेकी लपून बसलेला पाकिस्तानमध्ये. तर हे असे काही देश करतात. आपल्याला करता येते का नाही माहिती नाही, पण ते वगैरे तो चांगला विषय नाही बोलण्यासारखा. तर आपण या मार्गानं ज्यांना शक्य आहे, उत्पन्न मिळवण्याची घाई नाही, त्यांनी या पद्धतीनं पुढे जावं आपल्या विद्यार्थ्यांनी. आणि ज्यांना खरंच जॉबची तातडीची गरज आहे त्यांनी मात्र ट्रॅक बदलावा. किंवा ग्रॅज्युएशनला जॉब कुठं मिळतात, सगळ्या नोकऱ्या ज्या आहेत आपल्या देशातल्या
ते ग्रॅज्युएशनवर आहेत, फक्त एक्सेप्ट एज्युकेशनमध्ये टीचर व्हायचं असेल तर BEd लागतं, BSc BEd, BA BEd, आणि प्राध्यापक व्हायचं असेल प्रोफेसर तर मग PG पोस्ट ग्रॅज्युएशन पाहिजे. बाकी कुठल्याही नोकरीला पोस्ट ग्रॅज्युएशन मागत नाहीत. त्याच्यामुळे कुठलीही नोकरी आपल्याला मिळू शकते, नोकऱ्या नाहीत अशी परिस्थिती नाही. फक्त ते पात्रता आपण मिळवणे हे गरजेचं आहे. हा अतिशय चांगला योग आहे की एक इस्रायलमध्ये काम करणारे, आणि त्याच्यामध्ये कालच एक इलेक्शन चालू होते. मागच्या 4 वर्षात 4 मध्यावधी निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या, 4 पंतप्रधान बदलले. इंग्लंडमध्ये 1.5 महिन्यात बदलला, म्हणजे परिस्थिती गंभीर आहे. आणि नेतन्याहू हे जे होते आधी प्राईम मिनिस्टर 4 वर्षापूर्वी, बेंजामिन नेतन्याहू, ते आज परत आले, त्यांचा पक्ष आला आहे. त्याच्यावर अनेक आरोप असताना तो चांगला पंतप्रधान आहे. तर ही सगळी बाब आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी शिकण्यासारख्या शिकवतात. आपण ह्याच्याकडे जगाकडेही थोडंसं लक्ष ठेवलं पाहिजे, पेपर्स वाचले पाहिजेत, अपडेट्स राहिलं पाहिजे. आपल्याला वाटते आपल्याला काकरीच्या जगावून वगैरे, तर ह्यासाठी मासिकं, रिसंट इव्हेंट्स, करंट इव्हेंट्स असं हाही थोडंसं 5-10 मिनिट, 15 मिनिट, 20 मिनिट, आणि अशा प्रकारचे कार्यक्रम आपण सतत आयोजित करावेत. आपण हा कार्यक्रम आयोजित केला, तुम्हाला धन्यवाद देतो. शेंडगेने निमंत्रण स्वीकारलं आणि इथं आले, त्यांचंही स्वागत करतो. आणि या इंटरनॅशनल सेमिनारचं उद्घाटन झालं असं औपचारिकरित्या जाहीर करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you very much for inaugurating this one-day international seminar. Once I thanks all the dignitaries on the dais, all my colleague, all students are here, and with the permission of Chairperson, Honorable Dr. M.R. Patil, sir, this inaugural function is, I declare, over. Thank you, one and all. Thank you. Now, after immediately this, we begin our first session of resource person Dr. Anil K. Shendge, sir, who is senior researcher in Ben Gurion University of Negev, Israel. Sir has completed his postdoc in same university in cell biology in 2021. Sir has completed his PhD from Bose Institute, University of Kolkata in biochemistry in 2020. Sir has around 10 years research experience. Sir published many publications in international journals. So I request Dr. Anil Shendge, sir, please begin first session of this one-day international seminar on recent trends in biotechnology. Dr. Anil Shendge, sir. Thank you for the wonderful introduction. I hope it's still a morning. So anyway, it's a really great morning for me, and good morning to all of you. I would like to thank the Chairperson, Dr. M.R. Patil, sir, Principal of the COCSIT College, the Zulpe, sir, the Biotechnology Head of the Department, Ishwar Patil, sir, and the other staff members, and the dear students, for inviting me or giving me the opportunity to be a part of the wonderful event today. And let me clear you first thing that today I'm going to present something that is only for you guys. So don't hesitate to ask anything. Might be it's a bit difficult for you. I will try to
try to explain in a easiest way so you all can get the idea what is the research, how we can focus on the study, how we can choose the path. So for the first session, I'm going to present my one of the part of my research which I am doing in the Ben Gurion University since last year. So today I'm going to talk about the role of the zinc sensing receptor ZNR GPR39 in the hepatic function. So here, when you see the topic, you can see the keywords: the zinc, the sensing, the receptor, GPR39, and the hepatic function. Right. Before going to the next part of the seminar, we have to understand what does it mean. What is the meaning of the title, right? So the zinc. What do you think? What is the zinc? The micro element or the macro element? This is the micro element. So what is the difference between the micro and macro? I am again telling you, again let me clear you, this is the discussion, right? So I am just discussing one portion of my research with you guys so you can get the idea. So it's not like I am only going to talk and you are going to listen, and then after you are going with nothing from the hall, right? So I am expecting you guys will get, this session should be fruitful for you guys as well, right? So the excess amount of the element if required by the body is the macro element, right? And if it is required in the less amount for the functionality of the biological system is the micro element. So zinc is the micro element. Then the sensing receptor. What does it mean by sensing? Sensing is if I am waving to someone is waving back to me. This is the sensing between the two people, right? And the receptor is the same thing. If let's say if we have the two cells, one cell and the another cell, if they want to interact with each other, like I am interacting with you guys through the voice, right? Because we have the mouth. The cells don't have the mouth. So how they will interact with each other? They have the receptors. So they can interact with each other through the receptor. Let's say this is the one cell and this is the another cell. If this cell want to interact with this cell, so this cell should send some signal to this cell, and then this cell will get the signal from this cell and they will interact with each other through the receptor. What does it mean by GPR39? You know the GPCR, right? This is again the type of the receptor. This is just the receptor which is responsible for the sensing of the two cells. So this is the 39th this is the 39th receptor which is invented by the researchers. So that's why its name is the GPR39. And the last thing is the hepatic function. What is the hepatic? Any idea? Is the hepatocytes, is the liver. So the title is the GPR39. Let's say it's present in the liver. It senses the zinc, which is again already present in our body. So zinc triggers the GPR39. GPR39 induce some signaling in the liver. What signaling? How it do the signaling? What is the pathways? What is the downstream signaling? The mechanism? This I want to understand through this topic. I have no idea till now. To this first slide, how it does, what it does, and what is the downstream signaling. So I am just going through the the slides, and so we can get the idea about this signaling, right? So this is, let's say this is the cell, and this is the receptor which is present in the membrane of the cell, and this is GPR39. Let's say if we have the zinc here, somewhere zinc in the body, the zinc will attach to this GPR39 receptor. I will say receptor onwards. So zinc will attach to the receptor, and this receptor induce some downstream signaling. You don't need to understand the what signaling right now. I will get it to in the next few slides. So the zinc will attach to this receptor. This receptor will get activated. It will induce the downstream signaling, and then after it will involved in the many biological processes. It doesn't matter in the immunity system, in the cell proliferation, survival, or the other things. This is the general phenomenon of the receptor, right? So the GPR39 and its role in the liver, that is my topic in a simple word, right? So going to the next point,
So we have some established model from our lab how GPR39 works, but this is in the intestine. Let's say cholera toxin. This is the cholera toxin which causes the diarrhea. I think that you guys know about these things. So how, if this is the wild type mice, it means, what does it mean by wild type and the knockout? Knockout means, if let's say we have the genome and we deleted one gene from that genome, so it's knockout now. What is knockout again? If we have something, let's say this is, we have the mic here. If we cut down this portion of the mic, this we can say at the knockdown or the knockout, not down, or knockout actually. So we have the genome, the DNA, we have the genes in the DNA, right? So we deleted the particular gene from that genome, and then it became the GPR39 knockout, because we deleted this GPR39 from that genome, right? So here we can see the wild type, and here we can see the knockout. This is the mice, and this is the intestine of the mice from the wild type, and this is the intestine of the mice from the knockout. And here you can see that wild type, after cholera toxin, we have the intestinal fluid secretion, and this is the knockout. It means, what does it mean? When we have the knockout, when we don't have the GPR39, it secretes more amount of fluid. That is due in the diarrhea model. So we can, in simple word, we can say that if we have the GPR39, we are safe with the diarrhea. If we don't have the GPR39, we are susceptible for the diarrhea. This is the one of the model which is established by our lab. This is again the same. This is the barrier function. What does it mean by barrier function? Let's say we have the two cells. They are always attached in the body. If they are separated, they are going to die, right? So how does they attach with each other? So they have some, like, let's say we have the two bricks and they are attached with each other with what? Cement, right? And if we remove the cement, they will detach, and our whatever, our building is going to fall down, right? So this attachment as a cement is done by these proteins, these occluding proteins. And we have shown that if we don't have the GPR39, the expression of these proteins is going to be less, and they are susceptible to die. So the importance of GPR39 in intestine, we know. It is known, it is established by our lab, but we don't have any idea what GPR39 does in the liver. So that is what exactly I want to focus. How does zinc and GPR39 affect the liver function, right? So liver, the organ that we know which is involved in the many biological processes, right? Anyone can you tell me that what is the function of the liver from the students? Detoxification, oxidative stress management, right? When you go to the hospital, if something is with the liver or the oxidative stress or something like that, cirrhosis, the first thing doctor suggests to do the test which is secreted, the chemical secreted by the liver is the ALT, ALT and the AST. You can check with your the hospital results. It's always there, the AST and the ALP, because this is the most important function of the liver, right? So can I switch in Marathi? Is fine for the guys, right? I think again the session is for the interaction, right? Language should not be a barrier for that. So I will like if you guys want, or we can discuss in Marathi as well, right? जेव्हा तुम्ही हॉस्पिटलला जाता तेव्हा डॉक्टर नेहमी सजेस्ट करत असतं की तुम्ही लिव्हर रिलेटेड पॅरामीटर जर काही चेक करायचं असेल तर ALT आणि AST हे दोन पॅरामीटर असतात. जेव्हा एखादं टेन्शनमध्ये असतं, डिप्रेशनमध्ये असतं, ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेसमध्ये, सिरोसिस, अल्कोहोल कन्झम्पशन जास्त झालं असेल तर त्यावेळेस हे पॅरामीटर्स खूप महत्त्वाचे असतात. तर हे सर्व गोष्टीचं अजून सोल्युशन नाही भेटलं आहे. समहाऊ आतापर्यंत आम्हाला माहीत आहे की ब्रेनमध्ये आणि इंटेस्टाईनमध्ये GPR39चं रोल काय, ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस रिलेटेड, पण लिव्हरमध्ये त्याचं रोल काय माहीत नाही आहे आम्हाला अजून आपणाला कोणाला पण. त्यामुळे माझं टॉपिक त्या ओरिएंटेड आहे की GPR जो रिसेप्टर आहे मी जे बोलत आहे
तो त्या रिसेप्टरचा रोल काय लिव्हरमध्ये त्याच्यावर चालू आहे. तर पुढे जाण्याच्या अगोदर बिफोर गोईंग टू द नेक्स्ट आय जस्ट वॉन्ट टू discuss about some techniques from our lab. This is the first thing is the live cell imaging. Any idea what does it mean, live cell imaging? Anyone? Look, live is a living, cell is the cell, imaging is just to see like the confocal or the microscope, right? Let's say when you have the cells, the single cell or the bacterial culture, whatever, you can take it and then after put it in the microscope, flow with the fluid PBS for the maintenance of the physiological balance, and just check through the microscope, through the confocal microscope or the imaging microscope. So how it will show, let's say तुमच्याकडे एखादी प्रोटीन आहे जे की खूप महत्त्वाचं आहे काही रोल प्ले करण्यामध्ये, आणि तुम्हाला जर माहिती पाहिजे आहे की ते प्रोटीन काय काम करत आहे सेलमध्येच, तर कसं चेक करणार? सेल घ्यायचं, बॅक्टेरियल सेल घ्या, ह्युमन सेल घ्या, काही घ्या, मायक्रोस्कोप खाली ठेवा, तो जो पर्टिक्युलर प्रोटीनसाठी टॅग असतात, म्हणजे तो प्रोटीन जर वाढला सेलमध्ये तर तो फ्लोरसन्स देतो एक, राईट, म्हणजे एक सिग्नल देतो. तर मायक्रोस्कोप खाली ठेवायचं सेल्सला, त्याच्यानंतर टॅग वापरायचं आणि कॉन्फोकल मायक्रोस्कोप खाली पाहायचं, डिस्प्ले असतात चेक करण्यासाठी, आणि एखादी गोष्टीची ट्रीटमेंट देतात तुम्ही. समजा टॅक्झॉल हा एक कॅन्सरचा ड्रग आहे, राईट, कॅन्सर सेल घेतले तुम्ही आणि टॅक्झॉल दिल्यानंतर कॅन्सर सेल मरणार हे तुम्हाला माहीत आहे कारण तो अँटी कॅन्सर ड्रग आहे, राईट. कॅन्सर सेल घेतले, ब्रेन कॅन्सर लेसे, ब्रेन कॅन्सर घेतले, स्लाईडवर ठेवले आणि त्यावर टॅक्झॉल टाकला. तुम्हाला सेलमध्ये काय होत आहे? कॅस्पेज हा एक मेन रेग्युलेटर आहे ॲपोप्टोसिससाठी, म्हणजे कॅन्सर सेल मारण्यासाठी. तो टॅक्झॉल काय करणार? कॅन्सर सेलवर जेव्हा पडणार तो कॅस्पेज प्रोटीनचं एक्सप्रेशन वाढणार आणि तो सेलला मारण्याचं काम करणार. तर कसं चेक केलं जाणार हे? मग सेल घ्यायची, सेलला पाहायचं, दिसतंय आपणाला, मी दाखवून काही आहेत माझ्याकडे स्लाइड्स, आणि त्याच्यानंतर वरून टॅक्झॉल टाकणार आणि तुम्हाला लगेच एक्सप्रेशन दिसणार. लाईव्ह सेल इमेजिंग सिस्टीम आहे, हे खूप ॲडव्हान्स सिस्टीम आहे सध्याला. ही आहे लाईव्ह टिश्यू इमेजिंग. द बेस सेमच आहे, प्रिन्सिपल सेमच आहे, फक्त हे टिश्यू. आता समजा तुमच्याकडे सेल नाही आहे, तुमच्याकडे एक लिव्हर आहे, त्याचे स्लाइसेस करायचं, माईसमधून लिव्हर घ्यायचं, ह्युमनचं लिव्हर घ्यायचं, त्याचे स्लाइस करायचं आणि डायरेक्टली तुम्ही त्या सिस्टीमवर ठेवणार आणि त्याच्यात काय अप रेग्युलेशन होत आहेत आणि डाऊन रेग्युलेशन होत आहे ते चेक करणार. बोर होत आहे? सांगाल मला तसं. हे एक ब्लॉक कॅसेट म्हणून असतं. कॅसेटमध्ये काय असतं? जेव्हा तुम्ही लिव्हर घेता, एक पीस कट करणार, तुम्ही डायरेक्टली पाहू नाही शकणार कारण तो खूप बल्की असणार, राईट, तुम्हाला काहीच समजणार नाही. तर त्यासाठी काय करावं लागेल? तुम्हाला त्याचे स्लाइसेस करावं लागतील, छोटे छोटे स्लाइसेस करा. लेट्स से की नोटबुक आहे, तुम्ही नोटबुक ठेवलं आणि काही पाहता येणार का बुकमध्ये काय? नोटबुकचं एक एक पेज घेऊन तुम्ही जेव्हा कुठं ठेवता काही पाहू शकता, लाईन्स वगैरे काय आहे ते, राईट. लिव्हरबद्दल पण तसंच आहे. जेव्हा तुम्ही स्लाइसेस बनवणार तर त्यासाठी हे वॅक्स असतो, एक जनरल वॅक्स असतो पॅराफिन नावाचा, माहीत असेल तुम्ही जे पॅराफिन वगैरे वापरता ना, तोच असतो, फक्त डिफरंट प्रोडक्ट असतो फक्त त्याचा. त्यात काय केलं जातं? लिव्हर घेतलं जातं, वॅक्स मेन जो असतो आपला त्याला वितळलं जातं, तो लिव्हरला त्यात टाकलं जातं, फ्रीजमध्ये ठेवलं जातं, मग तो सॉलिड बनणार, राईट. त्या वॅक्समध्ये आता काय तुमचं लिव्हर आहे छोटासा, माईसचा, नॉट तुमचा, तर तो असा बनतो नंतर, आणि त्याच्यामध्ये हा लिव्हर आहे आतमध्ये छोटासा, आणि त्याच्यानंतर त्या लिव्हर हा पूर्ण ब्लॉक इथं अटॅच करायचा या सिस्टीमला, आणि त्याच्यानंतर हा ब्लेड असतो इथं, त्यांनी रोल करायचं, मग तुम्हाला 5 मायक्रोमीटर 10 मायक्रोमीटरचे स्लाइसेस भेटणार, छोटे छोटे एकदम, तुम्ही ट्रान्सपरंट पाहू शकता या साईडने त्या साईडला. त्याच्यानंतर हे ब्लॉक घेऊन तुम्ही मग त्याचा ॲनालिसिस करू शकता. आणि ही सिमिलर टेक्निक आहे, ह्याच्यामध्ये फक्त ह्याच्यात डेड सेल्स असतात किंवा इनॅक्टिव्ह म्हणू, डेड म्हणण्यापेक्षा आपण, आणि ह्याच्यामध्ये लाईव्ह सेक्शन्स करता येतात तुम्हाला. म्हणजे लिव्हर घ्यायचं, त्याचे लाईव्ह सेक्शन्स करायचे, आणि लिव्हर अजून पण लिव्हिंग आहे सध्याला, त्यानंतर तुम्ही अनालिसिससाठी जाऊ शकता. आणि नॉकआउट आत्ता सांगितलं, जर समजा तुमच्याकडे 2 गोष्टी येतं, लेट्स से 2 ट्रेन येतं तुमच्याकडं, लातूरून परभणीला ट्रेन जात आहे, आणि 2 ट्रेनला 2 इंजन आहेत सेपरेट, आणि तुम्हाला माहीत नाही आहे की इंजनचं काम काय. तुम्हाला समजन कसं इंजनचं काम काय? दोन्ही ट्रेनला जे इंजन असले तर दोन्ही ट्रेन चालणार, मग तुम्हाला समजणारच नाही इंजनचं नेमकं काम काय, की पटरीमुळे चालत आहेत, चाकामुळे चालत आहेत, की इंजनमुळे गाडी चालत आहे, राईट.
काय करायचं, एका ट्रेनचं इंजन तसंच ठेवायचं, दुसऱ्या ट्रेनचं इंजन बाजूला काढायचं. ज्या ट्रेनला इंजन आहे ती गाडी पुढे जाणार, राईट, आणि ज्या गाडीला इंजन नाही आहे ती गाडी समोर जाईन का? का नाही जाणार? कारण त्या गाडीला इंजन नाही आहे, राईट. हेच सिस्टीम आम्ही वापरत असतो लॅबमध्ये. जेव्हा एका जीनचं फंक्शन आम्हाला माहिती करायचं असतं, कसं करणार? 2 माईस आहेत लेस आहे, एका माईसमधून आम्ही तो जीन काढून टाकणार आणि दुसऱ्या माईसमध्ये तो जीन तसाच ठेवणार. तर त्या माईसमध्ये जो जीन तसाच आहे तो नॉर्मल फंक्शन करणार, राईट, आणि दुसऱ्या माईसमध्ये तो जीनच नाही आहे, तो काय फंक्शन करण? जो तसा रोल आहे तो रोल सोडून बाकी फंक्शन करण. मग आपल्याला समजन की जो फंक्शन होत नाही आहे तो फंक्शन या जीनमुळे होत आहे, राईट. तर त्यामुळे त्या नॉकआउटचा वापर खूप इम्पॉर्टंट आहे आपल्या बायोटेक्नॉलॉजी किंवा लाईफ सायन्स. तर आता त्याच्यानंतर आपण टॉपिककडे येतोय मी. तर आता पाहायचं आहे मला की जो रिसेप्टर मी म्हणत आहे त्याचं फंक्शन काय लिव्हरमध्ये, राईट, अजून माहीत नाही आहे मला पण. तर त्याच्यासाठी मला पाहावं लागेल तो रिसेप्टर लिव्हरमध्ये आहे का. जर लिव्हरमध्ये नसलाच तर त्याचा रोलच समजणार नाही, राईट. चेक इफ द रिसेप्टर इज प्रेझेंट इन दॅट लिव्हर ऑर नॉट. वी टूक द हेपॅटोसाइट्स, सेल घेतले लिव्हरचे, आणि वी स्टेन द हेपॅटोसाइट्स विथ द V5 टॅग विच इज स्पेसिफिक फॉर दॅट रिसेप्टर. And here, as I mentioned before, that receptor is a transmembrane protein which is at the membrane of the cell, right? Here, this is the nucleus and this is the receptor, right, in the green color. I think you can see it. This is the receptor. So now I know the hepatocytes have that receptor and I don't know is it functional or not. Take that. We did the imaging, again live cell imaging. We took the hepatocytes, we added the zinc because this receptor is the zinc mediated receptor, right. झिंक जेव्हा टाकतो तो रिसेप्टर ॲक्टिवेट होतो आणि तो रिसेप्टर ॲक्टिवेट झाला तर कॅल्शियम रिलीज करतो सायटोप्लाझममध्ये, राईट. म्हणजे झिंक टाकला, रिसेप्टर ॲक्टिवेट झाला, रिसेप्टर ॲक्टिवेट झाला, कॅल्शियमचं लेवल इन्क्रीज झालं. तर हे आम्ही एक डाय वापरतो, फ्लोफोर नावाचा डाय. तो काय करतो, कॅल्शियमला बाइंड करतो. जेवढा जास्त कॅल्शियम तेवढा जास्त असं सिग्नल देतो जास्ती, आणि जेवढा कमी कॅल्शियम तेवढा कमी सिग्नल. जेव्हा हा बेसलाईन आहे, इथं पहा ही बेसलाईन आहे, म्हणजे आपण तिथं झिंक दिलेलं नाही. या टाईमला इथून इथपर्यंत या टाईमला आपण झिंक दिलाय आणि त्या आपल्याला सिग्नल भेटलाय कॅल्शियमचा. म्हणजे काय, GPR39 आहे आणि फंक्शनल आहे. ATP हा एक पॉझिटिव्ह कंट्रोल म्हणून आपण वापरला आहे, जे की देणारच सिग्नल. आणि थाप्सिगार्गिन हा स्टँडर्ड ड्रग आहे, कॅल्शियमचं लेवल सायटोप्लाझममध्ये इन्क्रीज करण्यासाठी हा वापरला जातो. म्हणजे इथं काय समजत आहे आपल्याला, हेपॅटोसाइट्समध्ये रिसेप्टर आहे आणि तो फंक्शनल आहे, राईट. आता हेपॅटोसाइट्समध्ये पाहिलं, आता टिश्यूमध्ये पाहायचं आहे आपल्याला, कारण हेपॅटोसाइटमध्ये पाहून चालणार नाही, आपल्याला लिव्हरमध्ये पण पाहावं लागेल. लिव्हर स्लायसेस घेतले, त्यांना स्टेन केलं, कंट्रोल आहे, कंट्रोलमध्ये काहीच नाही दिसणार, ऑब्व्हियसली कंट्रोल आहे. आणि V5 टाईप म्हणजे लिव्हरमध्ये आपण चेक केलं तेव्हा हा आपल्याला सिग्नल भेटला आहे, म्हणजे रिसेप्टर तिथं आहे आणि तो फंक्शनल आहे. सिमिलर एक्सपेरिमेंट केला आपण, फक्त इथं काय केलं, या इथं सिमिलर केला, झिंक टाकला, वाढला, सिग्नल भेटला, ATP टाकला, सिग्नल भेटला, थाप्सिगार्गिनला पण सिग्नल भेटला. इथं काय केलं आपण, जो GPR39 आहे ना त्याला ब्लॉक केला आहे, इनहिबिटर वापरला आहे त्याचा. तर त्याच्यामध्ये काय झालं बघा, झिंक टाकल्यानंतर आपल्याला तसं स्पेसिफिक सिग्नल नाही भेटला, ATPला पण नाही भेटला, थाप्सीला भेटला थोडाफार, कारण तो स्टँडर्ड ड्रग आहे, भेटायलाच पाहिजे. तर आपण इनहिबिटर वापरल्यानंतर आपला सिग्नल जो आहे तो ॲबॉलिश झालेला आहे. म्हणजे GPR39 आहे लिव्हरमध्ये, तो ॲक्टिव्ह आहे आणि तो त्याचं फंक्शन करत आहे. पण आपल्याला अजून माहीत नाही आहे की त्याचं फंक्शन काय. आपल्याला फक्त माहीत आहे तो कॅल्शियम इन्क्रीज करत आहे, पण कॅल्शियम इन्क्रीज झाल्यानंतर तो काय काम करत आहे, वी हॅव नो आयडिया येट. त्याच्यानंतर आपण काय केलं, तर आता वाईल्ड टाईप आणि नॉकआउट वापरलं. जर एखाद्या जीनचं रोल पाहायचं असलं तर आपण नॉकआउट वापरतोय म्हटलं ना, तसंच इथं नॉकआउट वापरलं आपण, वाईल्ड टाईप आणि नॉकआउट. आणि इथं आपण इंटिग्रिटी पाहिली सेलची, मॉर्फोलॉजी, म्हणजे जेव्हा आपण एक मॉर्फोलॉजी असते ना एक टिश्यूची, इथं काय केलं, वाईल्ड टाईप चेक केलं वर्सेस नॉकआउट. वाईल्ड टाईपमध्ये इंटॅक्ट स्ट्रक्चर दिसत आहे आणि तुम्ही केअरफुली पाहाल तर इथं डिसॉर्टेड थोडंसं स्ट्रक्चर, लूजन स्ट्रक्चर दिसत आहे या स्लाईडमध्ये. तर ते कशामुळे, कारण हा नॉकआउट आहे आणि हा वाईल्ड टाईप.
वाईल्ड टाईप आहे. त्याच्यामुळे आम्ही चेक, आता समजलं, थोडंफार आयडिया आली आम्हाला की इंटिग्रिटी रिलेटेड काहीतरी आहे. काय आहे अजून आम्हाला माहीत नाही. तर त्याच्यासाठी आम्ही काय केलं, कोलॅजन चेक केलं. कारण कोलॅजन हा एक प्रोटीन आहे जो की बेसमेंट मेम्ब्रेनसाठी खूप इम्पॉर्टंट असतो, राईट. जेव्हा दोन सेलला अटॅच करण्यासाठी कोलॅजनचा खूप कोलॅजन इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो. आणि इंटिग्रिटीबद्दल आम्हाला थोडीशी आयडिया आली, त्याच्यामुळे आम्ही कोलॅजन चेक करायचं ठरवलं. आणि कोलॅजन इथं तुम्ही पाहू शकता की वेन्स आहेत, लिव्हरचे वेन्स आहेत. लिव्हर म्हणजे ज्याच्या थ्रू ब्लड वगैरे सप्लाय होतो. हे जो रेड कलर आहे तो आहे कोलॅजन, हा किंवा हा जो दिसताय हा. आणि इथं बघा नॉकआउटमध्ये तुम्ही पहा, नॉकआउटमध्ये डिसॉर्टेड स्ट्रक्चर आहे, म्हणजे डिग्रेड झालेला आहे कोलॅजन. म्हणजे इथं आपल्याला एक आयडिया भेटत आहे की जो इंटिग्रिटी आहे लिव्हरची कोलॅजनवर पण डिपेंड आहे. म्हणजे कोलॅजन पण डिग्रेड झाला आहे नॉकआउटमध्ये. म्हणजे डिग्रेड झाला याचा अर्थ काय, जेव्हा तो जीन नसतो कोलॅजन डिग्रेड होतो. म्हणजे जीन असणं महत्त्वाचं आहे त्याची इंटिग्रिटी टिकवण्यासाठी, राईट. त्याच्यानंतर आम्ही एक कन्फर्म केलं वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक. वेस्टर्न ब्लॉटिंगबद्दल माहिती आहे का, आयडिया आहे का कोणाला, कशासाठी वापरलं जातं, राईट. तर प्रोटीन एस्टिमेशनसाठी किंवा प्रोटीन मेजरमेंटसाठी वापरलं जातं. जेव्हा आपण टिश्यू घेतला, समजा लेसे लिव्हर टिश्यू घेतला आणि त्याच्यामध्ये कोणते जीन अपरेग्युलेट झाले आहेत, कोणते डाऊन रेग्युलेट झाले, हे जर आपल्याला समजून घ्यायचं असलं तर आपण तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक वापरतो. मी डिटेलमध्ये नाही जाणार, तुम्हाला नंतर BScला जर असाल तुम्ही तर नक्कीच आयडिया भेटेनच नंतर. आणि MScला असताना तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला असायलाच पाहिजे थोडीफार आयडिया. तर त्याच्यामध्ये आम्हाला परत भेटलं की या जो प्रोटीन आहे कोलॅजन त्याचं एक्सप्रेशन वाढलेलं आहे वाईल्ड टाईपमध्ये. M1 इज मेल 1, M2 इज मेल 2, नॉकआउटमध्ये मेल 1 मेल 2. वाईल्ड टाईपमध्ये कोलॅजनचं एक्सप्रेशन जास्त आहे कम्पेअर टू नॉकआउट, राईट. इथं तुम्ही पाहू शकता वाईल्ड टाईपमध्ये एवढा आहे कोलॅजन लेस आहे आणि नॉकआउटमध्ये कमी आहे. तर आपण म्हणू शकतो की GPR39 हा कोलॅजनसाठी इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो. कोलॅजन आहे कारण GPR39 आहे. GPR39ला काढलं, रिसेप्टरला काढलं तर कोलॅजन कमी होणार आणि दोन सेलची अटॅचमेंट कमी होणार आणि दोन सेलची अटॅचमेंट कमी झाली मरून जाणार दोन्ही सेल, बरोबर. त्याच्यामुळे रिसेप्टर असणं गरजेचं आहे कोलॅजनची इंटिग्रिटी टिकवण्यासाठी. तर इथे एक मेंटेनिंग सेल जंक्शन नावाचं सिमिलर फेनॉमेनॉन आहे. पूर्ण आता जी स्टोरी चालत आहे ना ती इंटिग्रिटीवर चालत आहे, कारण मला बेस रिझल्ट तेच भेटलेत इंटिग्रिटीबद्दल, राईट. तर आता सेल जंक्शन म्हणजे परत तेच असतं की दोन सेलची अटॅचमेंट किती आहे. सेल जंक्शन जर वीक असतील तर सेल वेगळे होतील, सेपरेट होतील आणि डाय होतील. सेल जंक्शनची इंटिग्रिटी जास्त असली पाहिजे. इथं आम्ही काय केलं, ई कॅडरिन ऐकलात का कधी कोणी. ई कॅडरिन नावाचा एक प्रोटीन आहे, तो काय करतो, तो दोन सेलला खूप चांगल्या प्रकारे अटॅच करून सिमेंटचं काम करतो, सिम्पल वर्ड्समध्ये सांगायचं तर, राईट. तर we also again we did the immunohistochemistry to check the E cadherin in the wild type and knockout. Here is the wild type control. Obviously it's a control, we are not supposed to get anything in the control. And here is the E cadherin. These are the nucleus, it means these are the cells, and these are the red patches is the E cadherin, which means the two cells are linked by the E cadherin, they are attached with the E cadherin. And when this is the wild type, right, when we check the knockouts, here is the knockout, look at the intact structure of E cadherin, you can see it here. And in knockout there is a distorted, degraded, deleted, less expression, and everything is there, right. So in absence of this receptor we have less E cadherin. Then after we just reconfirm it through the Western blotting technique. Here in wild type, these two are the wild type, you can see the dark band, which means we have a more protein or more E cadherin in the wild type and less E cadherin in the knockout. This is the male set and this is the female set. The result more or less similar with the both the genders. And this is the beta actin, this is the housekeeping gene. I don't think I need to explain you, or you need, I think you don't, you guys don't need it now. So just housekeeping is if we are adding the same amount of protein in each well. जर तुम्ही जर या वेल मध्ये जर जास्त प्रोटीन ऍड केलं तर हा जास्तच दिसणार, राईट. आणि यामध्ये कमी केलं तर कमी. तर या हा चेक साठी तुम्ही सर्व वेल मध्ये इक्वल अमाऊंट ऑफ प्रोटीन ऍड करता त्याच्यासाठी. परत इथं तुम्ही पाहू शकता की मेल मध्ये जो ई कॅडरिन मी म्हणताय जास्त आहे, ग्राफ मध्ये मोठा ग्राफ दिसत आहे आणि नॉकआउट मध्ये कमी आहे.
त्याच्यानंतर P38चा एक डाऊनस्ट्रीम सिग्नलिंगसाठी मी डिटेलमध्ये जाणार नाही, याच्यात तुम्हाला अजून जास्ती हे नाही करणार मी. तर डाऊनस्ट्रीम सिग्नलिंगसाठी हा चेक केलेला. P30 पण ॲक्टिवेट होतं त्याच्यामध्ये. आणि त्याच्यानंतर मला पाहायचं होतं की कारण लिव्हर हा ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस इन्फ्लामेशन रिलेटेड प्रोसेसेससाठी महत्त्वाचा आहे. आमचा जीन इन्फ्लामेशनमध्ये काही रोल प्ले करतो का हे मला चेक करायचं होतं. त्याच्यामुळे मी जे 2 एन्झाईम सांगितले होते AST ALT ते चेक केलं. वाईल्ड टाईपमध्ये ते लेवल कमी आहे, तर नॉकआउटमध्ये खूप जास्त आहे. वाईल्ड टाईप हे ग्रीन आहे आणि नॉकआउट हा रेड आहे. कारण इन्फ्लामेशन जेवढं जास्त तेवढे हे एन्झाईमचं लेवल जास्त असणार, आणि इन्फ्लामेशन जेवढा कमी तेवढं एन्झाईमचं लेवल कमी. वाईल्ड टाईपमध्ये इन्फ्लामेशन कमी असतं कारण तो वाईल्ड टाईप आहे, त्याच्यामुळे लेवल कमी आहे. आणि नॉकआउटमध्ये इन्फ्लामेशन प्रोन आहे तो माईस, त्याच्यामुळे त्यात इन्फ्लामेशन जास्त आहे, त्याच्यामुळे एन्झाईमचं लेवल जास्ती आहे. आम्ही रिकन्फर्म केलं इंटरल्युकिन 2 आणि इंटरल्युकिन 7 हे 2 मॉलिक्यूल असे आहेत जे की दे आर इन्व्हॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस. If you have the inflammation in the body, you always is expected to get the more higher level of these proteins in the blood or the serum. And coming to the summary, what we got till the presentation is GPR39 is present in liver and it's functional. The second is GPR39 play major role in maintaining cell junctions and the tissue integrity. And the third is it might protect the liver from the inflammation. म्हणजे आम्ही आतापर्यंत दाखवले किंवा आम्ही रिसर्चमध्ये इथपर्यंत पोहोचलो आहे की GPR39 हा लिव्हरमध्ये आहे, फंक्शनल आहे. तो काय करतो, तो टिश्यू इंटिग्रिटी जो म्हणत आहे मी 2 सेलला कनेक्ट करून ठेवण्यासाठी मदत करतो. जर तो जीन जर नसेल तर दोन्ही सेल सेपरेट होतील आणि म्हणजे ॲपोप्टोसिस फेजमध्ये जातील. आणि तिसरा जो मी कंक्लूड करत आहे की जो रोल आहे की हा जीन माइट बी प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द इन्फ्लामेशन. हा जो आहे माझं लिव्हर सोडून पण दुसऱ्या गोष्टीवर पण स्टडी आहे थोडंफार. इंटेस्टाईन असतो, इंटेस्टाईनला काय केलं जातं, तो एक ट्यूब असते राईट, ही आयडिया असेल तुम्हाला. इंटेस्टाईन आपली माईसची ट्यूब असते, त्या ट्यूबला काय मधातून असं कट करायचं वर्टिकली, त्याच्यानंतर तो ओपन होणार राईट. आणि त्याच्यानंतर विलाय असतात. विलाय म्हणजे स्पाईक असतात जे की आपल्या इंटेस्टाईनमधून जेव्हा फूड जात असतो ते न्यूट्रिशन ॲब्झॉर्ब करतात राईट. आणि तो जेव्हा असं ओपन होतो त्याला काय असं रोल करायचं एका काडीभोवती किंवा कशाभोवती तरी असं रोल करायचं, म्हणजे तो बंडल बनल आणि तो बंडल असा दिसतो. आणि तो बंडलमध्ये हे जे स्पाइक्स दिसत आहेत ना, छोटे छोटे स्पाइक, हे असे दिसतात कॉन्फोकल मायक्रोस्कोपमध्ये. तर इथून फूड जातो पूर्ण असं आणि इथून तो न्यूट्रिशन फूडमधला ॲब्झॉर्ब केला जातो आणि पुढं पाठवला जातो वेस्ट. तर हा छोटासा रोल आहे आणि ही त्याची इमेज आहे. इथं 2 स्टेन वापरले गेले आहेत, ग्रीन जो की माझा रिसेप्टर आहे आणि जो लाल आहे तो सोडियम पोटॅशियम एटीपेज आहे जो की दुसरा एक प्रोटीन आहे, आणि याला कंबाईन केल्यानंतर तो असं दिसत आहे. कधी कधी जेव्हा तुम्ही कामं करत असताना तर काही सेक्शन्स असे दिसतात तुम्हाला ज्याच्यावर तुम्ही क्रिएटिव्हिटी काय ते करू शकता. तुम्हाला एक बेसिक सेक्शन्स असा दिसला होता, हा वेन आहे. लिव्हरमध्ये जी वेन्स असते ना, ब्लड फ्लो, मी फक्त थोडेसे हेअर्स वगैरे काढले आणि थोडेसे लेग्स काढले. आता आमच्या लॅबमध्ये थोडं डिबेट झाला की माझं म्हणणं होतं हा माईस आहे आणि एखाद्याचं म्हणणं होतं की हे नाही, माईस नाही, लिझार्ड आहे म्हणे. तर असं तुम्ही गेस करा तुम्हाला काय वाटत आहे. मला वाटत आहे माईस आहे हा, तुम्हाला जो वाटत असेल लिझार्ड, अप टू यू गाईज. आणि कधी कधी असे पण स्ट्रक्चर दिसतात जे की तुम्ही म्हणजे हे दिसतं फक्त तुम्हाला थोडंसं पेंट करायचं. मी काहीच एडिट नाही केलं, फक्त जो ब्लॅक स्ट्रक्चर आहे तो काढलाय. मास्क आय थिंक मीच असं ना, फक्त मास्क नाही आहे आज मला. आणि जेव्हा तुम्ही हेपॅटोसाइट्स पाहता, हेपॅटोसाइट्स म्हणजे सेल्स असतात राईट. सेल्सला जेव्हा तुम्ही कॉन्फोकल किंवा मायक्रोस्कोप खाली पाहता, हेपॅटोसाइट हे एकमात्र सेल आहे ज्याच्यामध्ये 2 न्यूक्लियस असतात. आहेत दुसरे मायोसाइट्स वगैरे, पण हेपॅटोसाइट्स हे मोस्ट कॉमन सेल्स आहेत ज्याच्यामध्ये यू कॅन सी द 2 न्यूक्लियसेस. तर इथं हा एक न्यूक्लियस आहे, हा एक न्यूक्लियस आहे, ही सेल आहे. मी जे तुम्हाला म्हणत होतो ही सेल आहे, 2 न्यूक्लियस आहे, ते डिवाइड होणार आहेत आता थोड्या वेळाने तो डिवाइड होणार. कारण एका सेलमध्ये एक न्यूक्लियस असतो
जेव्हा ते डिव्हिजनच्या फेजेसमध्ये जातात 2 न्यूक्लियस होतात, मग त्याच्यानंतर हळूहळू सायटोप्लाझम सेपरेट होतो आणि दोन्ही सेल असं एका सेलचे असं होऊन 2 सेल सेपरेट होणार आहे. ते सध्या मिडल फेजमध्ये आहेत कोणातरी, जे की सेपरेट होण्याच्या मार्गावर आहे. ती मला कॅप्चर करता आली पिक्चर आणि मी फक्त हा एक स्ट्रक्चर ॲड केलेला आहे स्माइली, आणि बाकी रिमेनिंग ॲज इट इज आहे, मी काहीच चेंज नाही केला. आणि हा जो ग्रीन आहे तो माझा प्रोटीन आहे, जो जीन ऑफ टार्गेट आहे तो आहे. आणि कधी कधी सेलला भूक लागलेली असं माईट बी, आय डोंट नो, ते तसे दिसतात. आणि कधी कधी ते रागीट असतात, कधी कधी काही सेल्सला सेमिनार समजत नसतं आणि ते असे कधी कधी बिहेव करतात. तर असे खूप इंटरेस्टिंग काही काही गोष्टी पाहायला भेटतात जेव्हा आपण इंडिपेंडंट रिसर्चर असतो ना, तेव्हा म्हणजे तुम्ही काहीही करा. आता माझं जो वर्क कल्चर आहे, मी सकाळी जनरली सकाळ ते संध्याकाळ असतं, पण डझंट मॅटर मी केव्हा लॅबला जातो आहे. मी कधी कधी रात्री 12 वाजता गेलो आणि सकाळी 6ला पण आलो आहे, कधी कधी सकाळी 6ला जाऊन दुपारी 10ला रिटर्न आलो आहे. जेव्हा तुम्ही इंडिपेंडंट रिसर्चर असता, इंडियामध्ये हा कल्चर नाही आहे अजून, पण बाहेर आहे, तुमच्या मनावर असतं. तुम्हाला जर रिसर्चमध्ये आवड असेल ना, टाईम इज युअर्स, तुम्ही चूज करा, तुम्ही तुमच्या हिशोबाने काम प्लॅन करा. तुम्ही हे पिक्चर घेत बसा काम सोडून, दुसऱ्या दिवशी काम करा, डझंट मॅटर, नो वन इज गोइंग टू जज यू विथ दॅट. आणि ही आमची एक छोटीशी लॅब ग्रुप आहे आणि ऑब्वियसली द मिखाल इज द मोस्ट अमेझिंग पर्सन फ्रॉम अवर लॅब. शी इज द मिखाल, माय PI. एवढी 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 सपोर्टिव्ह आहे, एवढी सपोर्टिव्ह आहे, मी एक्सप्लेन नाही करू शकत प्रत्येक गोष्टीमध्ये. तिला मी कोविडमध्ये गेलो होतो तिथे, माझ्या अगोदर ती तिथं होती स्वयंपाक धरून मला त्या दिवशीचं संध्याकाळचं जेवण करण्यासाठी. एवढे सपोर्टिव्ह लिटरली असतात. मी पण इमॅजिन केलं नव्हतं मी इंडियामध्ये जेव्हा PhD करत, आता थोडंसं ट्रेंड बदलत आहे, पण ते खूप सपोर्टिव्ह आहे. तर मी थांबतो आणि I don't know what you think, might be you think the smiley thing or you are bored. So if you are with this, I'm really sorry, I can't do anything more. I try to explain in very, layman's language, but sometimes it's really hard to explain because I don't have this mindset, right? Your teachers and they can explain you in a better way because they are in that profession. They know how to explain the teacher. I am a researcher, I can research things. I tried my best, and if I bored you, I am really sorry. And I think if you are getting anything fruitful, I will be more than happy. And I would really like to discuss about the research. And thank you so much. मला आवडेल क्वेश्चन विचारला, डझंट मॅटर, तुम्ही मराठीत विचारा, हिंदी, इंग्लिश, थोडीफार हिब्रू पण मला चालते, बेंगॉली मला येते, तुम्ही ज्या पण लँग्वेजमध्ये कम्फर्टेबल असाल विचारा, पण मला आवडेल तुमचे क्वेश्चन्स घ्यायला. चाल ना सर, काय अडचण, चालतं तसंही चालतं. थँक्यू. Thank you, sir, for a fantastic session. Dear student, you have 10-minute interval. After that, your question hour will start. Okay. Take 30 minutes. 10 minutes interval. 10 minutes. इतर जे काही आता इन्फॉर्मेशन हे फक्त त्यांनी रिसर्च सांगितलं की कोणत्या प्रकारे ते जात आहे. आता ह्यानंतरचं जे शिक्षण आहे ते तुम्हाला काय करायचंय, ते जर जायचं असेल तर काय मार्ग नाही, ते तुम्ही विचारू शकता त्यानंतर.